تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ روزگار حاصل کرنا، ہاں یقیناً، لیکن یہ ایک چھوٹا مقصد ہے، بڑا مقصد کچھ اور ہے۔ روایتی تعلیم کا مقصد ایک ایسے فرد کو پیدا کرنا ہے جو معاشرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو، یعنی معاشرے میں جو کچھ چل رہا ہو اس سے مطابقت رکھتا ہو، تربیت یافتہ ہو تاکہ کوئی رکاوٹ نہ پیدا کرے جو کچھ چل رہا ہے سماج میں۔ مطلب کہ تعلیم کا بنیادی مقصد فرمان برداری اور تربیت یافتہ ایک پالتو انسان بنانا ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ تعلیم صرف اسکولوں میں ہی ملتی ہے۔ جی بالکل، لیکن اگر اسکول کو وسیع تر مفہوم میں لیا جائے تو یہ پورا معاشرہ ایک اسکول ہے۔ تعلیمی اداروں سے بڑے ادارے گھر اور معاشرہ ہیں، جو کہ بہت بڑے تعلیمی و تربیتی ادارے ہیں۔ مثلا نصاب میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جھوٹ مت بولو، لیکن عملی تعلیم کیا ہے؟ اگر آپ جھوٹ نہیں بولیں گے تو آپ کا کام ہی نہیں ہوگا، یہ معاشرے میں سکھایا جاتا ہے۔ اس طرح دیکھا جائے تو جھوٹ بولنا ایک ثواب کا کام بن جاتا ہے۔ تعلیمی اداروں میں جدید دور میں جو میڈیا ہے، الیکٹرانک ہو، پرنٹ میڈیا ہو یا شوبز ہو، یہ سارے ادارے یا سارے کام اس تعلیمی ادارے یا تعلیم کے ساتھ وابستہ ہیں۔ وہ سب سے بڑا ادارہ ریاست ہے۔ باقی دنیا کو تو چھوڑیں، اگر پاکستان کو ہی لیں تو 24-25 کروڑ لوگ پاگلوں کی طرح چل رہے ہیں یا چلائے جا رہے ہیں۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے اسباب بنیادی طور پر معاشی، سیاسی اور قانونی ہیں، جو زنجیروں کی طرح لوگوں کو جکڑے ہوئے ہیں۔ لیکن تعلیم کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ لاکھوں لوگوں کا دماغ خراب نہیں ہے کہ نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ روزگار ہے، نہ امن ہے، نہ سکون ہے، لیکن لوگ چل رہے ہیں اور غم و غصے کا اظہار بھی نہیں کر رہے، کوئی ہنگامہ بھی نہیں ہے، کوئی ہلچل بھی نہیں ہے، کوئی انقلاب بھی نہیں آ رہا۔ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چپ چاپ، ایسے ہی نہیں بیٹھے ہوئے۔ یہ لاکھوں لوگ اس طرح پاگل نہیں ہیں کہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بس چلے جا رہے ہیں۔ لاکھوں لوگ اگر جانوروں کی طرح چلائے جا رہے ہیں تو اس میں ایک ہاتھ تعلیم اداروں کا بھی ہے۔ اسکول یہ جو چل رہے ہیں، تعلیم ادارے پرائیویٹ ہوں یا سرکاری ہوں، اس کے علاوہ بہت بڑے اسکول اور ہیں جو ہزاروں سالوں سے چل رہے ہیں، اور اس میں جو اساتذہ ہیں وہ لوگوں کو جو پڑھا رہے ہیں وہ بغیر تنخواہ کے یہ کام کر رہے ہیں۔ وہ صدیوں سے کہتے آ رہے ہیں۔ وہ آپ کو ہوٹلوں میں ملیں گے، آپ کو بسوں میں ملیں گے، آپ مارکیٹ میں ملیں گے، آپ بازار میں ملیں گے، آپ کے گھروں میں ملیں گے، ہر جگہ پر ایسے لوگ ملیں گے جو ہزاروں سالوں سے ایک مخصوص قسم کی تعلیم دیتے آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے ہم ذلیل و خوار ہیں کیونکہ یہ ضلالت و خواری ہماری قسمت میں لکھی ہوئی ہے۔ ہم گناہ گار ہیں، ناشکرے ہیں۔ عورتیں برائیوں کا منبع ہیں، اس لیے انہیں پنجروں میں بند رکھیں۔ بد کردار لوگوں کو طویل ڈھیل دی گئی ہے۔ ظالموں سے حساب ہوگا، لیکن کب ہوگا، کہاں ہوگا، یہ آگے کی بات ہے۔ مطلب کہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہو رہا ہے بس اس پر شکر کرو، احسان مانو کہ آپ چل رہے ہیں، یہ آپ کی قسمت لکھا ہوا ہے۔ اس طرح کی تعلیم ہزاروں سالوں سے دی جا رہی ہے، اور لوگ ہیں جو اس کو سچ سمجھ کے چلتے جا رہے ہیں، اپنی قسمت اور نصیب سمجھ کر چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، یا تقدیر کا لکھا ہوا سمجھ کر سب کچھ برداشت کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تعلیم ہے اور لاکھوں لوگ اس طرح کی تعلیم دیتے ہیں۔ فقط تعلیمی اداروں کی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا تعلیمی ادارہ ہے جو سماج میں کام کرتا ہے۔ اگر معاشرہ صحت مند اور عزت دار ہوگا تو عزت نفس اور نیکی سکھائے گا۔ اگر اس کی بنیاد جھوٹ، فریب، بے ایمانی، استحصال اور ناجائزی پر ہوگی تو ویسا ہی جھوٹا، فریبی اور بے ایمان آدمی ہی بنائے گا۔ اسی طرح جیسے ہم ایک جانور کو پالتو بناتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ایک ڈرائیور کو ہم قائم شدہ سڑکوں اور قوانین کے مطابق تربیت دی جاتی ہے کہ تم ایسے گاڑی چلاؤ، ہمیں بھی جانوروں کی طرح پالتو بنایا جاتا ہے تاکہ یہ جو حکمران ہیں وہ ہم سے اپنا بوجھ اٹھوا سکیں، اور اس طرح ہمیں لگام دی جاتی ہے، ہمیں لاٹھی دکھائی جاتی ہے، اور ہمیں بہت پیار کیا جاتا ہے، ہمیں سجایا جاتا ہے۔ اس طرح جس طرح ہم جانور کو سجاتے ہیں، اس کو تیار کرتے ہیں، ہمیں بھی ایک روایتی سماج میں یہ حکمران طبقات اس طرح بناتے ہیں۔ نافرمان جانور ہو یا انسان، وہ کام کا نہیں ہے ان کے لیے۔ سماج کو ایک ایسا بندہ چاہیے جو کچھ چل رہا ہے اس سے مطابقت رکھتا ہو۔ اسی طرح ہر ریاست اپنے مفادات کے مطابق تعلیم دیتی ہے اور مخصوص شہری پیدا کرتی ہے۔ اگر ریاست سامراجی نوعیت کی ہوگی تو عوام اور
कौमों को महकूमी का निसाब पढ़ाएगी। अगर रियासत अवाम दोस्त है तो अवाम के मुताबिक मफादात के मुताबिक तालीम देगी। रियासत मखसूस मजहब, मखसूस नस्ल, फिरके और मखसूस कौमियत का दर्ज देती है। वो ये नहीं बताती कि हमारा मजहब भी ठीक है लेकिन औरों का भी मजहब पढ़ा जाए, हमारी कौम ठीक है, अच्छी है, बेहतर है, लेकिन और अक़वाम भी अच्छी हैं, ये नहीं बताती। वो फ़कत यही बताती है हमारा मजहब, हमारा फ़िरका, हमारा नस्ल, हमारी कौम ही बेहतर और आला है और सबसे बरतर है। यही सिखाती है हर रियासत उमूमी तौर पर जो कौमी बुनियादों पर इस्तवार होती हैं। ये यहाँ पर मखसूस तौर पर ये एक कौम बताई जाती है कि हम फलां कौम है, खास तौर पर कहा जाता है हम पाकिस्तानी कौम है। अरे भाई, पाकिस्तानी कौम की दुनिया में कोई तारीख नहीं है, ना ही कोई चीज़ होती है, लेकिन हमें पढ़ाया और सिखाया यही जाता है। यहाँ पर तो पंजाबी, सिंधी, सराइकी, बलोच और पश्तून हैं जो हज़ारों सालों से आबाद हैं। उर्दू समेत बहुत सारे लिसानी गुरोह अक़वाम हैं जो हज़ारों सालों की तारीख, सकाफत, ज़बान और जाग्राफी रखते हैं। लेकिन जिस तरह अक्सर रियासतें करती हैं, हमलावरों को फातेह और निजात दहिंदा बताते हैं, और जो यहाँ के लोग थे, मकामी लोग थे जो लड़ते रहे, जो मुहाफिज थे, उनको जालिम बनाकर पेश करती है। ये सरकारी और रियासती निसाब है जो एक मखसूस किस्म का बंदा बनाती है, जो एक मखसूस किस्म का शहरी बनाती है, जो रियासत की आइडियालॉजी से मुताबिकत रखता हो, जो रियासत के मफादात हैं, जो रियासत की आइडियालॉजी है उसके साथ वो हम आहंग रहे, उससे इस तरह थोड़ी नाफरमानी ना करे, उसके खिलाफ ना जाए। ये पूरा निसाब तालीम इस तरह देते हैं, कानून इस तरह बनाते हैं, पूरी तालीम देते हैं। तबकाती रियासत में हुक्मरान तबकात को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, क्लर्क और लाखों लोग चाहिए तालीम याफ्ता। ये लोगों के इश्क में उनको तालीम देते हैं या नेकी करते हैं या समझते हैं कि लोगों को तालीम देना बहुत अच्छी बात है, वो बड़े अच्छे इंसान बने। कतई तौर पर नहीं, उनको फ़कत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और क्लर्क चाहिए। वो भी इसलिए चाहिए ताकि ये लोग जो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील हैं, ये इनका बोझ उठा सके, हुक्मरान तबका का बोझ उठा सके, और वो बोझ इस तरह उठाएं जैसे वो समझे को अपना बोझ उठा रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील हैं, क्लर्क हैं। ये पढ़ाया जाता है, ये सिखाया जाता है। हकीकत में ऐसा नहीं है। ये जो पढ़ाते हैं आप डॉक्टर बने ताकि आप कमा सके, हाँ बिल्कुल एक हद तक तो ये बात ठीक है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये हुक्मरान तबकात का काम आसान करते हैं, लोगों के दुख दर्द या बीमारियां ठीक करते हैं। उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह हुक्मरान तबकात का भी दर्द ठीक करते हैं, लेकिन अपने लिए भी कुछ कमा लेते हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि तालीम रोशनी है, इनलाइटमेंट है। हाँ वाकई, क्या तालीम रोशनी है? हाँ है, लेकिन महदूद बुनियादों पर तालीम रोशनी देती है, वो भी नाक की सीध की तरह। यानी आप इधर या उधर नहीं देख सकते, सीधा देखना है। जिस तरह गाड़ी में रोशनी लाइट होती है जो कुछ मीटर तक रोशनी देती है, और आपके इधर या उधर दोनों अतराफ अंधेरा होता है। अंधेरे का मतलब है ससाल हो, जुल्म हो, जबर हो, कुछ भी हो, आप इस तरफ नहीं देख सकते, ना ही इस तरफ देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो हादसा यकीनी है। यानी जो निसाबी तालीम है, जो सरकारी तालीम है, जो रिवायती तालीम है, वो कुछ मीटर तक आपको रोशनी देती है, नाक की सीध की तरह। आप फकत सीधे जा सकते हैं, इधर या उधर देख नहीं सकते। अगर देखेंगे तो आपका मरना यकीनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि निसाबी तालीम का मुतालिया ना किया जाए या ना पढ़ा जाए, बिल्कुल किया जाए, लेकिन उसके साथ बिलाशुबा गैर निसाबी तालीम भी ज़रूरी है। वो उसमें तारीख हो, सियासत हो और फ़लसफ़ा हो, साइंस हो, और बहुत सारे शोबा जाते हैं जो पढ़े जा सकते हैं। ख़ास तौर पर जो समाज ग़ुलाम हो और पसमानदा मुआशरे हैं, उनको गैर निसाबी तालीम पढ़नी चाहिए, क्योंकि एक आज़ाद और खुशहाल मुआशरे में निसाबी तालीम काफ़ी होती है। लेकिन पसमानदा व ग़ुलाम समाज हो तो हमें इंसान और आज़ाद बनने के लिए, एक इंसान बनने के लिए और एक आज़ाद इंसान बनने के लिए गैर निसाबी तालीम भी ज़रूरी है, जो कि आपके दिमाग पर लगे हुए हज़ारों सालों का जंग उतार दे। गैर रवायती तालीम हो जो कि अक्ल व फ़िक्र के दरवाजे खोले, सवाल पूछे, तनकीदी सोच पैदा करे, साइंसी व दुनियावी व अक़ली तालीम दे जो कि तनकीदी व तख्लीकी शऊर बेदार करे। इस तरह की तालीम चाहिए जो गैर रवायती तालीम हो। अगर हम फ़कत रवायती तालीम हासिल करेंगे तो हमारी हैसियत एक पालतू जानवर से ज़्यादा एक फरमान बरदार आम आदमी की तरह ही होगी, दूसरी नहीं होगी। अगर हम समझते हैं कि हम आज़ाद इंसान बने
اور کچھ تخلیقی اور تنقیدی اور شعوری کچھ کر سکے تو ہمیں تعلیمی نصاب کے ساتھ ساتھ غیر روایتی تعلیم بھی حاصل کرنی ہوگی. مہربانی.